सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 4। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਟੈਸਟ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਮੇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं तुहाडे लई मॉक टेस्ट तैयार किया, बिल्कुल तुहाडे फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया। जो तुहाडा सिलेबस आ सारे ही सबजैक्टां दे विचों जिन्ना जिन्ना पोर्शन आना डिवाइड करके वो सारा मैं इस मॉक टेस्ट दे विच तैयार कर दिता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ते तुसीं दोनों मॉक टेस्ट दे विचों जरूर दसना कि पंजाबी एलिजिबिलिटी टेस्ट दे विचों तुहाडे किन्ने मार्क्स आए आ ते मेन पेपर दे विचों तुहाडे किन्ने मार्क्स बने। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी वीडियो नूं करते हैं स्टार्ट। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। पहला देखो तुहाडे लई क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, जिहड़ा कि अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम दे विच रिपीट हो चुकी है। किहड़े मेले विच गधे दी पूजा कीती जांदी है? हाँ जी, गधेआं दी पूजा किहड़े मेले दे विच कीती जांदी है? जरग दे मेले दे विच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जरग दे मेले विच गधेआं दी पूजा कीती जांदी है। इस तो इलावा शीतला माता दी पूजा कीती जांदी है जरग दे मेले दे विच। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, स्टापू की है? जेडे स्टूडेंट्स ने पिछले साल पटवारी का पेपर दिता तो देख के ही समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट MCQ है। स्टापू की है? स्टापू की है एक खेड आ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। स्टापू एक खेड है। तो देख सकते हो तुसी इमेज दे विच भी स्टापू। हाँ जी, अगला प्रश्न, गुरुद्वारा बाउली साहिब किथे है? हाँ जी, इस तो इलावा MCQ तुहानूं इस तरह घुमा फिरा के आ सकदा कि बाउली का निर्माण किन्ना ने करवाया सी? तो बाउली का निर्माण गोयंदवाल दे विच श्री गुरु अमरदास जी ने करवाया सी। ते गुरुद्वारा बाउली साहिब किथे आ? गोयंदवाल दे विच आ। गोयंदवाल की स्थापना किन्ना ने कीती सी? सिखां दे तीजे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, गोयंदवाल। अगला प्रश्न है जी, केड़े गुरु जी नूं बंदी छोड़ गुरु कहा जांदा है? हाँ जी, केड़े गुरु जी नूं बंदी छोड़ बाबा दे नाम नाल जानिया जांदा है? तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर, हाँ जी इत्थे देख सकते हो तुसीं ऑप्शनस तुहाडे सामने आ। बंदी छोड़ बाबे दे नाम नाल जानिया जांदा है श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आनंदपुर साहिब दा पुराना नाम दसो। हाँ जी, हर एक MCQ नूं तुसीं आप अटैम्प्ट करना है एज अ टेस्ट मानते हुए ते लास्ट ते मैनूं जरूर दसना कि इस MCQ दे विचों इस टेस्ट दे विचों तुहाडे किन्ने MCQ सही गए। आनंदपुर साहिब दा पुराना नाम दसो। हाँ जी, आनंदपुर साहिब की स्थापना सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की सी। ते आनंदपुर साहिब का पुराना नाम आ माखोवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तो इलावा आनंदपुर साहिब का पुराना नाम है चक नानकी। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना। अगला प्रश्न है जी, गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखिया गया पत्र जफरनामा किहड़े स्थान ते लिखिया गया सी जां कित्थे लिखिया गया सी? हाँ जी, जिवें कि तुहानूं पता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नूं एक पत्र लिखिया सी जिहड़ा कि फारसी दे विच लिखिया गया सी। ते इह जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीना कांगड़ दे विच लिखिया सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दीना कांगड़ दे स्थान ते जफरनामा लिखिया गया सी जिहड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नूं लिखिया सी। अगला प्रश्न, इन्हां विचों किहड़ी रचना गुरु गोबिंद सिंह जी दी नहीं है?
हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी केड़ी रचना नहीं है? जाप साहिब, चौपाई साहिब ਅਤੇ ਜਫਰਨਾਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, 24 ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸੰਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸੰਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰੀਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ? ਮਾਝਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ? ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 4 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ 4 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਆਰੀਆ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਉੱਭਰਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਆਰੀਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰੀਆ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ?
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਹੋਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਗਰਾਉਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਗਰਤਲਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਈਟਾਨਗਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਸ਼ਿਲੌਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਭੋਪਾਲ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਅਗਰਤਲਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਈਟਾਨਗਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਈਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਪਾਈਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਥ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 93/23। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ 31/69। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ 12/25 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ 5/4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ 5/4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 23 ਏਕਮ 23, 23 ਤੀਆ 69, 31 ਏਕਮ 31, 31 ਤੀਆ 93, 1 ਚੌਕਾ ਚੌਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾ ਵਿਦਾਊਟ ਇਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
4 ਤੀਏ 12, 1 5 5 5 5 25। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 गुणा 3 9 गुणा 3 27। 27 बटा 5 कितना बच गया 27 बटा 5। ठीक है जी, लिख लेने आप अड्ड करके 27 बटा 5 प्लस 5 बटा 4। यही तुहाडे कोले बनिया ना 5 बटा 4 ते 27 बटा 27 बटा 5 ते 5 बटा 4। ठीक है, प्लस हो रहे हैं। हुण जदों इन्हां दा असीं एलसीएम लवांगे तां एलसीएम लैण दे लई तुहानूं पता 5 ते 4 की आ ऑड नंबर आ, तो इन्हां दा एलसीएम कितना बन जाऊगा 20। ठीक है, येलो कलर देखो इन्हां दा एलसीएम बन गया 20 5 ते 4 दा। जदों एलसीएम लाओगे 27 चौका किन्ने हुंदे आ 27 चौका 7 चौका 28, 2 गए हासिल 108 प्लस 128। ठीक है, 2 गए हासिल 4 दूनी 8 ते 2 10, 7 चौका 28। ठीक है, 10 ही हुंदे आ। उस तो बाद 5 5 25। इन्हां नूं तुसीं ऐड करोगे तो तुहाडे कोले बन गया 133 बटा 20। ਜਦੋਂ मैं इन्हों डिवाइड किया, ठीक है, ਜਦੋਂ मैं इन्हों डिवाइड किया तो ये मेरे को बनूगा मिक्स फ्रैक्शन दे विच 6 सही 13 बटा 20, क्योंकि 20 शिका किन्ने हुंदे आ 20 शिका हुंदे आ 120, 120 प्लस 13 133। ठीक है, 133 बटा 20 तो 6 सही 13 बटा 20। देखो केड़ी ऑप्शन आ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करते हैं जी असी। हाँ जी, 340 150 210 240 300 ਤੇ 320 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਔਸਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ, ठीक है, प्लस 150 प्लस 210 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 310 प्लस 320। ये हुंदा संख्यावां दा जोड़। औसत दा फार्मूला दा संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां दी गिणती। इत्थे सीगियां 7 संख्यावां तां मैं 7 दी करती, आपां 7 दा की करता जोड़ करता। ठीक है, हुण जदों तुसीं इस दा जोड़ करोगे, हाँ जी, इन्हां सारियां दा जदों तुसीं जोड़ करोगे ये बनूगा 1870 बटा 7। ठीक है, तो इन्हों जो मैं डिवाइड करूँगी, देखो 2 7 14 मगर बच जाने 4 हासिल। ठीक है, फिर जाऊगा 6 ते 7 6 42। ठीक है, फिर उस तो बाद जाऊगा ये 7 ते 7 7 49, फिर 1 ते फिर 4 ते, तो 267.14। केड़ी ऑप्शन आ ऑप्शन सी। औसत का फार्मूला हुंदा संख्यावां दा जोड़, तो मैं इन्हां सारियां संख्यावां दा जोड़ करता बटा संख्यावां दी गिणती। जे फार्मूला हुंदा तो आसानी नाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 रुपए का, हाँ जी, 6 रुपए का 25 पैसे केड़ी पिन होवेगी, जानी कि फ्रैक्शन तुसी पता करनी आ। 25 पैसे दी 600 रुपए, 25 पैसे दी 6 रुपए दे विचों तुसी फ्रैक्शन दसनी है। ठीक है, 6 रुपए दे विचों तां असी 25 बटा 6 तां मैं तां लिख सकदी सी ना जे मैनूं 6 पैसे दिते हुंदे। हुण 6 तां रुपए दिते आ, 25 पैसे दिते आ, तां इहनूं समझो 1 रुपए दे विच 1 रुपए दे विच 100 पैसे हुंदे आ, तां मैं 6 रुपइयां नूं पैसे दे विच कन्वर्ट कर लवांगी तां जो मेरा आंसर आ जिहड़ा बिल्कुल सही आवे। ठीक है, तां 25 पैसे आ जिहड़े ओहदी असीं जदों भिन्न लिखांगे 600 दे नाल तां ओह बनूगी 25 5 5 25 120 5 600 तां 5 बटा 120 बन गई। ठीक है, 1 5 5 2 5 10 4 5 20 तां भिन्न बन गई तुहाडे कोले 1 बटा 24, क्योंकि असीं 25 पैसे दी भिन्न लिखनी सीगी 6 रुपए दे नाल, तां ओह लिखण दे लई सानूं की आ पैसिਆਂ ਨੂੰ रुपइयां दे विच कन्वर्ट करना पैना। ठीक है जी, तां राइट आंसर की बनिया ऑप्शन सी 1 बटा 24। अगला प्रश्न, 1 किलोमीटर की 50 मीटर केड़ी दशमलव संख्या बनेगी। हाँ जी, 1 किलोमीटर की 50 मीटर दे विच असीं दशमलव लिखना, क्योंकि फ्रैक्शन एंड डेसीमल तुहाडा टॉपिक आ। ठीक है, हुण देखो 1 किलोमीटर दे विच किन्ने मीटर हुंदे आ? 1000 मीटर ही होणगे ना। तो फिर सेम इत्थों ही समझो कि 1 मीटर दे विच किन्ने किलोमीटर होणगे? 1 मीटर दे विच 1 बटा 1000 किलोमीटर होणगे। देखो जे मैं इस नूं डिवाइड करदा 1000 ते तां मैनूं पता लग जूगा ना 1 मीटर दे विच 1 बटा 1000 किलोमीटर होणगे। सेम इसे तरह असीं की दसना 50 मीटर दा। ठीक है, 50 मीटर का ही दसना ना,
ਤਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ 50 ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ 50/1000 ਆ ਗਿਆ। 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਕੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5/100। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਆ 0.05 ਤਾਂ 0.05 ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਰੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4:3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2400 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4 ਆ, ਰੀਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੀਮਾ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ, ਮਤਲਬ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 3 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ 3x। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ 3x ਮਿਲਿਆ, 3 ਗੁਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਰੀਮਾ ਨੂੰ? ਜੇਕਰ ਰੀਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2400 ਆਏ, 2400 ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2400, 3 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ, 800 ਆ ਗਿਆ। x ਆ ਗਿਆ 800। ਜਿਵੇਂ ਹੀ x 800 ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ 4x, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 4x ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 4x ਕਿੰਨਾ ਵਾ 800, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 3200 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਰੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 3200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2400। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। 3200 ਪਲੱਸ 2400 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ 3200 ਪਲੱਸ 2400 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 2 0 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ, 4 ਤੇ 2 6, 2 ਤੇ 2 5, ਜਾਨੀ ਕਿ 5600 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, 5% ਦਾ 3% ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 5% ਦਾ 3% ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5% ਬਟਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 5 ਚੋਂ 3 ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤਾਂ 5 ਚੋਂ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾ 100 ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। 5% ਦਾ 3% ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾ 100 ਕੀਤਾ। 20 5 100 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ 3 ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਤੇ 60 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ 60% ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 960 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 960 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਮਾਈਨਸ ਹਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਸ परसेंटेज बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस, यही ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 960 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 960 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 20% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਮਾਈਨਸ 20%, 100 ਮਾਈਨਸ 20 80 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 80 ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟਾ 100 ਗੁਣਾ ਕੌਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ 100 ਕੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਬਟਾ 80 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕੌਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। 1 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ, 1 8 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1 8 8 2 8 16, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 12। 12 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 12 ਗੁਣਾ 100 1200। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਆ ਉਸਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1200 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਸ਼ਨ 120 ਬਣ ਗਈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 1200। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 240 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ
2600 रुपए हो जाते हैं। तो पैसे पता करो। हाँ जी, वो पैसे पता करने आ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2240 रुपए ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 रुपए हो जाते हैं। वो पैसे किन्ने आ? ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 2200, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ 2600 रुपए ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਏ ਆ? 2240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ 2240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰ, ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ 2600 ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2240 ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵਿਆਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਵਾ ਨਾ, 5 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਤੇ 2, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੀ। 360 रुपए। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ? 360 रुपए। ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਖੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋ ਗਿਆ 120 रुपए। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ 2240 रुपए ਬਣੀ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 240। ਤਾਂ 240 रुपए, ਇਹ 2240 रुपए ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 240 ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਜੋ ਮੇਨ ਉਹ 2000 ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ 240 रुपए 2240 ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ 2600। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ, ਉਹ 2000 रुपए ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਕ 1057 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ? 1, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 7510। ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਆ ਜੇ, 0 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖੋਗੇ 0 ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ, 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 0, 1, 5, 7 ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੰਖਿਆ, 157 ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 27, 37, 26, 36, 57 ਤੇ 56 ਇਹਦੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਅਭਾਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 27 ਕਿਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? 3 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 9 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 37 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 37 ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬੀ, 37। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 26 ਦੀ, 26 13 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 2 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 36 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, 4 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 9 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 12 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 57 19 'ਚ ਆਉਂਦਾ। 56 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 7 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 8 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ 36 ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਭਾਜ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ 7, 14, 23 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਫਿਰ 47। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਦੀ ਤਾਂ 5 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 5 ਪਲੱਸ 2, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 ਪਲੱਸ 5, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ 7 ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 7 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 14। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ 9, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 23।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਐਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 7, ਫਿਰ 9, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਔਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, 11। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ 7 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7 ਇੱਧਰ, 14 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 14, ਇੱਧਰ 23 ਆਇਆ ਤਾਂ 23 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਤੇ 1 4, ਠੀਕ ਹੈ, 34। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 34। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। 34 ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, 13 ਔਡ ਨੰਬਰ, ਤੇ 47 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਅੰਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 7 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਆ 7 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪਰ 3 ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ, 3 ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 87 ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 3 ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 87 ਲੱਭੋ। ਇਹ 7 ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਪਿੱਛੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। 8 87 ਇਹਦੇ ਮਗਰ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ 3 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਸ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋੜ ਅਲੱਗ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਲੁਹਾਰ, ਹਥੌੜਾ, ਤਰਖਾਣ, ਆਰੀ, ਸੁਨਿਆਰ, ਗਹਿਣੇ, ਲੱਕੜ, ਸੈਣੀ। ਇਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਨੂੰ 32 ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 51 ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 32 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਪੈਨ ਪੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 16 ਤੇ, ABC 'ਚ। ਈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 5 ਤੇ। ਐਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 14 ਤੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 35। 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 32। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, 16 ਤੇ, ਏ 1 ਤੇ, ਪੀ 16 ਤੇ, ਈ 5 ਤੇ ਆਰ 18 ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 56। ਇਹ ਲੈਟਰ ਆ 5 ਤਾਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 51। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕ ਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਡੀ ਆ 4 ਤੇ, ਈ 5 ਤੇ, 19 ਤੇ, ਐਸ ਆ, ਕੇ ਤੇ 11 ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 39। 39 ਮਾਈਨਸ 3 ਕੀਤਾ, 3 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਆ 4 ਤਾਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 35। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਆਲੋਕ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 15 ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਲੋਕ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਬ, ਇੱਥੇ ਪੱਛਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਦੱਖਣ। ਹੁਣ ਆਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਆਲੋਕ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 15 ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 13 ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ 13 ਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, 10 ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਇਹ? ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰਬ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਪੂਰਬ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਮਦਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੁੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਰੋਹਿਤ। ਰੋਹਿਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ। ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ? ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਕਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਭਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੀ ਅਕਿਰਤੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਿਰਤੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਫਿਲ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗੀ? ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਡਾਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਆ, ਬਾਹਰ ਐਮਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਸਕੂਟਰ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਟਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਸਕੂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਟਰ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹਨ। ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੁਭਾਵਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਉੱਡਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਏ? ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦੂਜਾ, ਨਾ ਦੋਵੇਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕਤਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4, 1 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4 ਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਆ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਕਿ 9 ਰੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਖੱਬਿਓਂ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਿਓ,
5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 9। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਨੂੰ Y ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪੈਨ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਨੂੰ Y ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ Y ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, C ਆਉਂਦਾ 3 ਤੇ, A ਆਉਂਦਾ 1 ਤੇ, R ਆਉਂਦਾ 18 ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ 18 1 19 ਤੇ 3 22 ਤਾਂ 22 ਬਣ ਗਿਆ। ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? S ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ? 19 ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, S 19 ਤੇ ਆ, ਫਿਰ C 3 ਤੇ ਆ, O 15 ਤੇ ਆ, ਫਿਰ O ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 15 ਜੋੜ ਲਓ, ਫਿਰ T ਆ, T ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, T 20 ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E 5 ਤੇ S ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਸੌਰੀ R ਆਉਂਦਾ 18 ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 8 5 13, 13 5 18, 18 ਤੇ 5 23, 23 ਤੇ 3, ਹਾਂਜੀ 23 ਤੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ 26, 26 ਤੇ 9, 26 ਤੇ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ 35। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਗਏ ਹਾਸਲ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ 3 4 5 6 7 8 9 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 95। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆਉਣਾ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਗੋਆ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ A ਫॉर ਅੰਧਰਾਤਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਅੰਧਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। B ਫॉर ਵੇਰੀ ਵੇਰੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। C ਫॉर ਸਕਰਵੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਕਰਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਰਿਕਟਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕਰਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ C ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਰਿਕਟਸ। ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਰਿਕਟਸ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ, 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 2 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 2 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 2 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਡਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਡਮ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਥਾਈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਸਥਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੀਟਿੰਗ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਥਾਈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਸਥਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੋ ਉਹੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ? USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ? ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ RFLB ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਣਿਲ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਣਿਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ? 22 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਇੱਕ MCQ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਆਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ 30। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 31 ਰਾਜ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਓਗੇ? 60। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ 12 ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ
शहर ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ MCQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 12 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 8 12 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ A ਰਾਈਟ ਸੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 2, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਏ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪੈਨ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟੋ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੇਟਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਰ ਲਗਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤਾ ਸਿੰਘ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਸਾਹ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੰਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਸੀਸਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਹਰੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਆ ਜੀ 1, ਸਿਰਫ 1 ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਖੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਖੰਡੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀਗੀ? ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 2। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਮ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਣਾ ਸੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗਮੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਪੜਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜਨਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤੇ ਜੋ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਯੋਜਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯੋਜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸਭ, ਥੋੜੇ, ਕੁਝ, ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ, ਕਈ, ਅਨੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਆਪ, ਆਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕੌਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਦਾ ਜਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਲ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗ, ਸੁਚੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਵੀਂ ਕਿਸ ਉਪਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਮੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਲਵਈ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਮਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਲੱਭਣਾ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਿਰਖ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਸੀਗੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਧਾਰਾ, ਮੌਖਿਕਤਾ, ਪਰੰਪਰਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਈਸਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਸੰਸਕਾਰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਰਤ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਨਿਰਤ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੱਚੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆ। ਮੰਮੀ ਵੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰਾਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਵੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਵੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਵਾਕ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵਾਕ ਬਣਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਈ ਵਾਹ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਲ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਈ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਈ ਵਾਹ, ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾਹ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸਮਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਓ ਆਉਂਦਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਅਵਲ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਈੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਖਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਅਖਾਣ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਮੀਨ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਆਵੇਗਾ? ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ? ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਗ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਗ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਧਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਯੂਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਾਰਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ MCQ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੋਜਕ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਜਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵਾ। ਤੇ 2 ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ? ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰੀਤਾ, ਅਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗੀ। ਯੋਜਕ ਚੁਣੋ ਅਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਔੜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆਬੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਬਾ। ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 3, ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਡਾੜੇ ਤੱਕ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 35, ਠੀਕ ਹੈ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 35 ਗਿਣਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਵਰ, ਜਦੋਂ 3 ਸਵਰ ਕੱਢਤੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ 32 ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਅਭਿਆਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਬੇ ਵਿਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੰਨ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਸਮਾਸੀ ਆ? ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆੜਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਤੱਕੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਘੋਟ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੱਕੜੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਧਕ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੌਰੀ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਗਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਲਾਭ ਘੱਟ ਲਈ ਅਖਾਣ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਭ ਘੱਟ? ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ,
ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ, ਕਿਹੜੀ ਅਖਾਣ ਆਊਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ, ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਾ, ਸਾਹ ਮੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਾ ਜੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਚੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੁਣਨਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਫਲ, ਫਰਨੀਚਰ, ਘੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਵਚਨ। ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਘੋੜਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਘੋੜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ MCQ ਸਹੀ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।